ओम शांति 19/12/2024 महावाक्य प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। आज मीठा बाबा कहते मीठे बच्चे एही पुरुषोत्तम संगम युग ट्रांसफर बा स्थानांतरित हेबार युग अटे। एबे तुमको कनिष्ठरू उत्तम पुरुष हेबाकू पड़िबो। एही पुरुषोत्तम संगम युग ट्रांसफर बा स्थानांतरित हेबार युग अटे। एबे तुमको कनिष्ठरू उत्तम पुरुष हेबाकू पड़िबो। आज बाबार प्रश्न अछि, बाबांक सहित केउ संतान मानकर मध्य महिमा गान करा जाइथाय। बाबांक सहित केउ संतान मानकर मध्य महिमा गान करा जाइथाय। उत्तर, जेउ माने शिक्षक होई अनेक आत्मांकर कल्याण करिवार निमित्त होइथांती, बाबांक सहित सेमानंकर मध्य महिमा गायन करा जाइथाय। करी कराइला बाला बाबा पिलामानंक द्वारा अनेकंकर कल्याण कराइथांती। तेणु पिलामानंकर मध्य महिमा होई जाउची। कहुचंती, बाबा अमुक मो उपरे दया कले, जहा द्वारा मु कौन थिली कौन होई गली। टीचर न हेले आशीर्वाद मिली परिबो नाही। ओम शांति। आत्मिक बाबा आत्मिक संतान मानकु पचारुचंती। प्रथमे बुझाउचंती तापरे पचारुचंती। एबे बाबांकु पिला माने जानी गले। जदिओ केही केही सर्वव्यापी भी कहउचंती, किंतु ता पूर्वरु बाबांकु चिन्हिबा तो दरकार ना। बाबा किए चिन्हि पुणी कहिबा दरकार। बाबांकर निवास स्थान केउंठी बाबांकु जानी ही नाहंती। तेणु तांकर निवास स्थान विषय रे जानिबे केमिति। कहि देउछंती से तो नाम रूपरु अलगा, अर्थात किछि नुहंती। तेणु जेउ जिनिस ही नहीं तार रहिबा स्थान विषय रे किपरि विचार करा जिवो। ए कथा एबे तुमे माने जानुछ। बाबा प्रथमे तो निजर परिचय देइछंती, पुणी रहिबार स्थान विषय रे बुझा जाउ। बाबा कहउचंती, बाबा प्रथमे तो निजर परिचय देइछंती, पुणी रहिबार स्थान विषय रे बुझाउछंती। बाबा कहउचंती, मु तुमको एही रथ द्वारा परिचय देवा पई आसीछि। मु तुम समस्तंकर पिता, जाहांकु परम पिता कुहा जाउछि। आत्मा को मध्य केही जानी नाहंती। पितांकर नाम रूप देश काल नाही तो पिला मानकर पुणी केउठु आसीबो। जदि पिता ही नाम रूपरु अलगा, तेबे पिला माने पुणी केउठारु आसीबे। पिला माने अछंती, अर्थात पिता मध्य निश्चय अछंती। एथिरु सिद्ध हेउछि जे से नाम रूपरु अलगा नहंती। पिला मानकर मध्य नाम रूप रहिछि। भले से जेति भी सूक्ष्म होंतु ना कहिंकी, आकाश सूक्ष्म हेले मध्य नाम तो आकाश ही रहिछि ना। जेपरि एही महाशून्य सूक्ष्म, सेहीपरि बाबा मध्य बहुत सूक्ष्म अटंती। पिला माने वर्णना करुछंती जे सिए विचित्र तारका अटंती, जिए कि एहांक शरीर रे प्रवेश करुछंती, जहां को आत्मा कुआ जाउछि। बाबा तो परम धाम रे ही रहुछंती, ताहा तो रहिबार स्थान। ऊपर को दृष्टि जाउछि ना, ऊपर को आंगुली रे इशारा करी स्मरण करिथांती। तेणु जहा को मने पकाउछंती, सिए निश्चय कौनसी वस्तु होइथिबो। परम पिता परमात्मा तो कहउचंती ना, पुणी नाम रूपरु अलगा कहिबा, एहाकु अज्ञान कुहा जाउछि। बाबांकु जानिबा, एहाकु ज्ञान कुहा जाउछि। बाबांकु जानिबा, एहाकु ज्ञान कुहा जाउछि। ए कथा मध्य तुमे जानुछ जे आमे पूर्वरु अज्ञानी थिलु। बाबांकु मध्य जानि नथिलु, निजकु मध्य जानि नथिलु। एबे बुझी पारुछ
ଆମେ ଆତ୍ମା ଅଟୁ, ଶରୀର ନୁହେଁ। ଆତ୍ମାକୁ ଅବିନାଶୀ କୁହାଯାଉଛି। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କୌଣସି ଜିନିଷ ଅଟେ ନା? ଅବିନାଶୀ କୌଣସି ନାମ ନୁହେଁ। ଅବିନାଶୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଯାହାର ବିନାଶ ହୁଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କୌଣସି ବସ୍ତୁ ଅଟେ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝାଯାଇଛି। ମିଠା ମିଠା ସନ୍ତାନମାନେ ଯାହାଙ୍କୁ ସନ୍ତାନ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ସେହି ଆତ୍ମାମାନେ ଅବିନାଶୀ ଅଟନ୍ତି। ଏ କଥା ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ପିତା ପରମ ପିତା ପରମାତ୍ମା ବସି ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଏହି ଖେଳ ଥରେ ମାତ୍ର ହୋଇଥାଏ, ଯେତେବେଳେ କି ବାବା ଆସି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନିଜର ପରିଚୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଅଭିନୟକାରୀ ଅଟେ। କିପରି ଅଭିନୟ କରୁଛି, ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ତୁମ ବୁଦ୍ଧିରେ ଅଛି। ପୁରୁଣା ଅର୍ଥାତ୍ ପତିତ ଆତ୍ମାକୁ ନୂଆ ପବିତ୍ର କରାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଶରୀର ମଧ୍ୟ ତୁମର ପୁଣି ସେଠାରେ ଫୁଲ ସଦୃଶ୍ୟ ହେବ। ଏହା ତ ବୁଦ୍ଧିରେ ଅଛି ନା? ଏବେ ତୁମେ ବାବା ବାବା କହୁଛ, ଏହି ଅଭିନୟ ତ ଚାଲିଛି ନା? ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟ କହୁଛି, ଆମମାନଙ୍କୁ ଶାନ୍ତିଧାମ ଘରକୁ ନେଇଯିବା ପାଇଁ ବାବା ଆସିଛନ୍ତି। ଶାନ୍ତିଧାମ ପରେ ହିଁ ହେଉଛି ସୁଖଧାମ। ଶାନ୍ତିଧାମ ପରେ ଦୁଃଖଧାମ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ନୂଆ ଦୁନିଆରେ ସୁଖ ଅଛି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏହି ଦେବୀ ଦେବତାମାନେ ଯଦି ଚୈତନ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଯଦି କେହି ପଚାରିଥାନ୍ତେ ଆପଣମାନଙ୍କର ନିବାସ ସ୍ଥାନ କେଉଁଠି, ତେବେ ସେମାନେ କହିଥାନ୍ତେ ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ରହୁଛୁ। ଏବେ ଏହି ଜଡ଼ମୂର୍ତ୍ତି ତ କଥା କହିପାରିବ ନାହିଁ। ତୁମେ ତ କହିପାରିବ ନା, ଆମେ ବାସ୍ତବରେ ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ ଦେବୀ ଦେବତା ଥିଲୁ। ପୁଣି 84 ଜନ୍ମର ଚକ୍ର ଲଗାଇ ଏବେ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗକୁ ଆସିଛୁ। ଏହା ଟ୍ରାନ୍ସଫର ବା ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହେବାର ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ ଅଟେ। ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମେ ବହୁତ ଉତ୍ତମ ପୁରୁଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛୁ। ଆମେ ପ୍ରତି 5000 ବର୍ଷ ପରେ ସତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରଧାନ ହୋଇଥାଉ। ସତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରଧାନ ମଧ୍ୟ କ୍ରମ ଅନୁସାରେ କୁହାଯିବ। ତେବେ ଏହି ସମସ୍ତ ପାଠ ଆତ୍ମାକୁ ମିଳିଛି। ଏପରି କୁହାଯିବ ନାହିଁ କି ମନୁଷ୍ୟକୁ ପାଠ ମିଳିଛି। ମୁଁ ଆତ୍ମା, ମୋତେ ପାଠ ମିଳିଛି। ମୁଁ ଆତ୍ମା 84 ଜନ୍ମ ନେଉଛି। ମୁଁ ଆତ୍ମା ବାବାଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତିର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଅଟେ। ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ସର୍ବଦା ପୁରୁଷ ହୋଇଥାନ୍ତି, ସ୍ତ୍ରୀ ନୁହେଁ। ଏବେ ତୁମ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ପକ୍କା ବୁଝିବାକୁ ହେବ ଯେ ଆମେ ସବୁ ଆତ୍ମାମାନେ ପୁରୁଷ ଅଟୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବେହଦ୍ର ବାବାଙ୍କଠାରୁ ବର୍ଷା ମିଳିଥାଏ। ଲୌକିକ ପିତାଙ୍କଠାରୁ କେବଳ ପୁଅକୁ ବର୍ଷା ମିଳିଥାଏ, ଝିଅକୁ ନୁହେଁ। ଏପରି ବି ନୁହେଁ ଆତ୍ମା ସର୍ବଦା ଫିମେଲ ବା ସ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଥାଏ। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ତୁମେ ଆତ୍ମା କେତେବେଳେ ପୁରୁଷ କେତେବେଳେ ସ୍ତ୍ରୀ ଶରୀର ନେଉଛ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ତୁମେ ସମସ୍ତେ ମେଲ୍ସ ଅଟ। ସବୁ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କଠାରୁ ବର୍ଷା ମିଳିଥାଏ। ସମସ୍ତେ ସନ୍ତାନ ହିଁ ସନ୍ତାନ ଅଟନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କର ପିତା ଜଣେ ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ବାବା ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ପିଲାମାନେ, ତୁମେ ସବୁ ଆତ୍ମାମାନେ ପୁରୁଷ ଅଟ, ମୋର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନ ଅଟ। ପୁଣି ଅଭିନୟ କରିବା ପାଇଁ ମେଲ୍ ଫିମେଲ୍ ଉଭୟ ଦରକାର। ତେବେ ତ ମନୁଷ୍ୟ ସୃଷ୍ଟିର ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଏ କଥାକୁ ତୁମ ବ୍ୟତୀତ କେହି ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଭଲେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭାଇ ଭାଇ ଅଟୁ, କିନ୍ତୁ କିଛି ବି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେ କହୁଛ, ବାବା ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଆମେ ଅନେକ ଥର ବର୍ଷା ନେଇଛୁ। ଆତ୍ମାର ଏହା ଦୃଢ଼ ନିଶ୍ଚୟ ହୋଇଯାଉଛି। ଆତ୍ମା ନିଶ୍ଚୟ ବାବାକୁ ମନେ ପକାଇଥାଏ, କହିଥାଏ, ବାବା ଦୟାକର, ବାବା ଏବେ ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହେବୁ। ଦେହ ସହିତ ଦେହର ସବୁ ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ଛାଡ଼ି ଆମେ ଆତ୍ମାମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ହିଁ ମନେ ପକାଇବୁ। ବାବା ବୁଝାଇଛନ୍ତି ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଭାବି ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ଆମେ କିପରି ବର୍ଷା ପାଉଛୁ। ପ୍ରତି 5000 ବର୍ଷ ପରେ
ଆମେ ଏହି ଦେବତା କିଭଳି ହେଉଛୁ ଏହା ମଧ୍ୟ ଜାଣିବା ଦରକାର ନା। ସ୍ୱର୍ଗର ବର୍ଷା କାହାଠାରୁ ମିଳୁଛି ଏହା ଏବେ ତୁମେ ବୁଝୁଛ। ବାବା ତ ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ ନୁହନ୍ତି, ପିଲାମାନଙ୍କୁ କରାଉଛନ୍ତି। ନିଜେ ତ ନର୍କକୁ ହିଁ ଆସୁଛନ୍ତି। ତୁମେ ମଧ୍ୟ ବାବାଙ୍କୁ ନର୍କକୁ ହିଁ ଡାକୁଛ, ଯେତେବେଳେ କି ତୁମେ ତମ ପ୍ରଧାନ ହୋଇଯାଉଛ। ଏହା ତମ ପ୍ରଧାନ ଦୁନିଆ ଅଟେ ନା। 5000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଏମାନଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଦୁନିଆ ସତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରଧାନ ଥିଲା। ଏହି କଥାକୁ, ଏହି ପାଠପଢ଼ାକୁ ତୁମେ ଏବେ ହିଁ ଜାଣୁଛ। ଏହା ହେଉଛି ମନୁଷ୍ୟରୁ ଦେବତା ହେବାର ପାଠପଢ଼ା। ମନୁଷ୍ୟ ସେ, ଦେବତା କିଏ କରତ ନ ଲାଗିବାର। ମନୁଷ୍ୟରୁ ଦେବତା ହେବାକୁ ସମୟ ଲାଗେ ନାହିଁ। ସନ୍ତାନ ହେଲ ଅର୍ଥାତ୍ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ହେଲ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ସବୁ ଆତ୍ମାମାନେ ମୋର ସନ୍ତାନ ଅଟ। ତୁମକୁ ମୁଁ ମୋର ସମ୍ପତ୍ତିର ଅଧିକାରୀ କରୁଛି। ତୁମେ ପରସ୍ପର ଭାଇ ଭାଇ ଅଟ। ତୁମର ରହିବାର ସ୍ଥାନ ବ୍ରହ୍ମଲୋକ ଅଥବା ନିର୍ବାଣ ଧାମ ଅଟେ, ଯାହାକୁ ନିରାକାରୀ ଦୁନିଆ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି। ସବୁ ଆତ୍ମାମାନେ ସେହିଠାରେ ରହିଥାନ୍ତି। ଏହି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ରଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ତୁମର ସୁଇଟ୍ ସାଇଲେନ୍ସ ଘର ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ତ ତୁମେ ସମସ୍ତେ ସବୁବେଳ ପାଇଁ ରହିଯିବ ନାହିଁ। ବସି ରହି କ'ଣ କରିବ? ତେବେ ତାହା ତ ଯେପରି ଜଡ଼ ଅବସ୍ଥା ହୋଇଗଲା। ଯେତେବେଳେ ଆତ୍ମା ଏଠାକୁ ଆସି ଅଭିନୟ କରିବ, ସେତେବେଳେ ତାକୁ ଚୈତନ୍ୟ କୁହାଯିବ। ଆତ୍ମା ବାସ୍ତବରେ ଚୈତନ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ପାଠ ନ କରିଲେ ତ ଜଡ଼ ହେଲା ନା। ତୁମେ ଏଠାରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ଯଦି ହାତ ପାଦ ନ ଚଲାଇଲ ତ ଯେପରି ଜଡ଼ ହେଲ ନା। ସେଠାରେ ତ ପ୍ରକୃତ ଶାନ୍ତି ରହିଥାଏ। ଆତ୍ମାମାନେ ଯେପରି ଜଡ଼ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାନ୍ତି, କିଛି ହେଲେ ଅଭିନୟ କରିନଥାନ୍ତି। ଅଭିନୟ କରିବାରେ ତ ଶୋଭା ରହିଥାଏ ନା। ଶାନ୍ତି ଧାମରେ କି ଶୋଭା ଥିବ? ଆତ୍ମାମାନେ ସୁଖ ଦୁଃଖର ଅନୁଭବରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ରହିଥାନ୍ତି, କିଛି ଅଭିନୟ ହିଁ କରୁନାହାନ୍ତି। ତେବେ ସେଠାରେ ରହି ଲାଭ କ'ଣ? ପ୍ରଥମେ ସୁଖର ଅଭିନୟ କରିବାକୁ ହେବ। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ପ୍ରଥମରୁ ହିଁ ପାଠ ମିଳିଛି। କେହି କେହି ତ କହୁଛନ୍ତି ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଦରକାର। ଯେପରି ପାଣି ଫୋଟକା ପାଣିରେ ମିଶିଗଲା, ବାସ୍ ଆତ୍ମାର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଯେପରି କିଛି ହିଁ ନାହିଁ। କିଛି ଅଭିନୟ ନ କରିଲେ ଯେପରି ଜଡ଼ କୁହାଯିବ। ଚୈତନ୍ୟ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଜଡ଼ ହୋଇ ପଡ଼ି ରହିଲେ କ'ଣ ଫାଇଦା? ଅଭିନୟ ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କରିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ହିରୋ ହିରୋଇନଙ୍କର ଅଭିନୟକୁ ମୁଖ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତୁମ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ହିରୋ ହିରୋଇନର ଉପାଧି ମିଳୁଛି। ଆତ୍ମା ଏଠାରେ ଅଭିନୟ କରୁଛି। ପ୍ରଥମେ ସୁଖର ରାଜ୍ୟ କରୁଛି, ପୁଣି ରାବଣର ଦୁଃଖର ରାଜ୍ୟକୁ ଯାଉଛି। ଏବେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ସନ୍ତାନମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏହି ସନ୍ଦେଶ ଦିଅ। ଟିଚର ହୋଇ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଅ। ଯିଏ ଟିଚର ହେଉନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କର ପଦ କମ୍ ହେବ। ଟିଚର ହେବା ବିନା କାହାକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କିପରି ମିଳିବ? ଯେପରି କାହାକୁ ପଇସା ଦେଲେ ତାଙ୍କୁ ଖୁସି ଲାଗିଥାଏ ନା, ସେହିପରି ସେମାନେ ମନରେ ଭାବୁଛନ୍ତି ବିକେ ଆମ ଉପରେ ଦୟା କରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଆମକୁ କ'ଣରୁ କ'ଣ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଏମିତି ତ ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କର ହିଁ ମହିମା କରୁଛନ୍ତି। ବାଃ ବାବା, ଆପଣ ଏହି ପିଲାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମର କେତେ କଲ୍ୟାଣ କରୁଛନ୍ତି। କାହା ଦ୍ୱାରା ତ ହେଉଛି ନା? ବାବା କରନ୍ କରାବନହାର, କରି କରାଇଲା ବାଲା ଅଟନ୍ତି। ତୁମ ଦ୍ୱାରା କରାଉଛନ୍ତି। ତୁମର କଲ୍ୟାଣ ହେଉଛି। ତେଣୁ ତୁମେ ପୁଣି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବାବାଙ୍କର ପରିଚୟ ଦେଉଛ। ଯେତେ ଯେତେ ଯିଏ ସେବା କରୁଛନ୍ତି, ସିଏ ସେତେ ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଉଛନ୍ତି। ରାଜା ହେବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରଜା ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯିଏ ଭଲ ନମ୍ବର ରଖିବେ ସେ ମଧ୍ୟ ରାଜା ହେବେ। ମାଳା ତିଆରି ହେଉଛି ନା, ତେବେ ନିଜକୁ ପଚାରିବା ଉଚିତ, ଆମେ ମାଳାରେ କେଉଁ ନମ୍ବରରେ ରହିବୁ? ନରତ୍ନ ମୁଖ୍ୟ ଅଟନ୍ତି ନା। ଯିଏ ହୀରା ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ସିଏ ମଝିରେ ଅଛନ୍ତି। ହୀରାକୁ ମଝିରେ ରଖିଥାନ୍ତି। ମାଳାର ଉପର ଫୁଲ ମଧ୍ୟ ଅଛି ନା। ଶେଷରେ ତୁମେ ଜାଣିପାରିବ
କିଏ କିଏ ମୁଖ୍ୟ ଦାନା ହେବେ, ଯିଏକି ରାଜବଂଶରେ ଆସିବେ। ପଛରେ ତୁମକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଏସବୁର ସାକ୍ଷାତକାର ହେବ। ଦେଖିବ କିପରି ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଦଣ୍ଡ ପାଉଛନ୍ତି। ଆରମ୍ଭରେ ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଲୋକରେ ଦେଖୁଥିଲ, ଏହା ମଧ୍ୟ ଗୁପ୍ତ। ଆତ୍ମା ଦଣ୍ଡ କେଉଁଠାରେ ଭୋଗ କରୁଛି, ଏହା ମଧ୍ୟ ଡ୍ରାମାରେ ପାର୍ଟ ଅଛି। ଗର୍ଭ ଜେଲରେ ଦଣ୍ଡ ମିଳିଥାଏ। ଜେଲରେ ଧର୍ମରାଜଙ୍କୁ ଦେଖି ପୁଣି କହିଥାନ୍ତି, ମୋତେ ବାହାରକୁ ବାହାର କରିଦିଅ। ରୋଗ ଆଦି ହେଉଛି, ଏହା ମଧ୍ୟ କର୍ମର ହିସାବ ନା। ଏସବୁ ବୁଝିବାର କଥା। ବାବା ତ ନିଶ୍ଚୟ ସତ୍ୟ ହିଁ ଶୁଣାଇବେ ନା। ଏବେ ତୁମେମାନେ ସତ୍ ଚରିତ୍ରବାନ ହେଉଛ। ଯେଉଁମାନେ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ଶକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥାନ୍ତି, ସେହିମାନଙ୍କୁ ହିଁ ସତ୍ ଚରିତ୍ରବାନ କୁହାଯାଏ। ତୁମେ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ହେଉଛ ନା। ତେଣୁ ତୁମଠାରେ କେତେ ଶକ୍ତି ରହୁଛି, ସେଠାରେ ହଙ୍ଗାମା ଇତ୍ୟାଦିର କୌଣସି କଥା ରହିବ ନାହିଁ। ଶକ୍ତି କମ୍ ହୋଇଗଲେ କେତେ ହଙ୍ଗାମା ହୋଇଯାଉଛି। ଅଧା କଳ୍ପ ପାଇଁ ତୁମ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ଶକ୍ତି ମିଳୁଛି, ତାହା ପୁଣି ପୁରୁଷାର୍ଥର କ୍ରମ ଅନୁସାରେ ମିଳୁଛି। ସମସ୍ତେ ସମାନ ରୂପରେ ନା ଶକ୍ତି ପାଇପାରିବେ ନା ପଦ ପାଇପାରିବେ, ଏହା ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇ ରହିଛି। ଡ୍ରାମାରେ ଅନାଦି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇ ରହିଛି। କେହି କେହି ପଛରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟି ଜନ୍ମ ନେଇ ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଯେପରି ଦୀପାବଳିରେ ମଶାମାନେ ରାତ୍ରିରେ ଜନ୍ମ ନେଇ ସକାଳେ ମରିଯାଇଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ତ ଅସଂଖ୍ୟ ରହିଥାନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ତ ପୁଣି ବି ଜନସଂଖ୍ୟା ଗଣନା ହେଉଛି। ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁ ଆତ୍ମାମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଆୟୁଷ କେତେ ବଡ଼ ହୋଇଥାଏ। ତୁମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଖୁସି ହେବା ଉଚିତ ଯେ ଆମର ଆୟୁଷ ବହୁତ ବଡ଼ ହେବ। ତୁମେ ଏବେ ପୁରା ପାଠ କରୁଛ। ବାବା ତୁମମାନଙ୍କୁ ହିଁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ତୁମେ କିପରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଠ କରୁଛ। ପାଠପଢ଼ା ଅନୁସାରେ ଉପରକୁ ଅଭିନୟ କରିବାକୁ ଆସୁଛ। ନୂଆ ଦୁନିଆ ପାଇଁ ତୁମେ ଏହି ପାଠ ପଢ଼ୁଛ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଅନେକ ଥର ପଢ଼ାଇଛି ଏବଂ ଏହି ପାଠପଢ଼ା ଅବିନାଶୀ ହୋଇଯାଉଛି। ଅଧା କଳ୍ପ ପାଇଁ ତୁମେ ପ୍ରାରବ୍ଧ ପାଉଛ। ବିନାଶୀ ପାଠପଢ଼ା ଦ୍ୱାରା ତୁମକୁ ସୁଖ ମଧ୍ୟ ଅଳ୍ପ କାଳ ପାଇଁ ମିଳିଥାଏ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ବିନାଶୀ ପାଠପଢ଼ା ଦ୍ୱାରା ତୁମକୁ ସୁଖ ମଧ୍ୟ ଅଳ୍ପ କାଳ ପାଇଁ ମିଳିଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି କେହି ବାରିଷ୍ଟର ହେଉଛନ୍ତି, ତେବେ ପୁଣି କଳ୍ପ ପରେ ମଧ୍ୟ ବାରିଷ୍ଟର ହେବେ। ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଜାଣିଛ। ସମସ୍ତଙ୍କର ଯାହା ବି ପାଠ ରହିଛି, ସେହି ପାଠ କଳ୍ପ କଳ୍ପ ଚାଲିବ। ଦେବତା ହୁଅନ୍ତୁ ଅଥବା ଶୂଦ୍ର, ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ସେହି ପାଠ ଚାଲିବ, ଯାହା କଳ୍ପ କଳ୍ପ ଚାଲିଥାଏ। ଏଥିରେ କୌଣସି ଫରକ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିଜ ନିଜର ଅଭିନୟ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଏସବୁ ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଖେଳ ଅଟେ। ପଚାରୁଛନ୍ତି, ପୁରୁଷାର୍ଥ ବଡ଼ ନା ପ୍ରାରବ୍ଧ ବଡ଼? ପୁରୁଷାର୍ଥ ବିନା ତ ପ୍ରାରବ୍ଧ ମିଳିନଥାଏ। ଡ୍ରାମା ଅନୁସାରେ ପୁରୁଷାର୍ଥ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାରବ୍ଧ ମିଳିଥାଏ। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ବୋଝ ଡ୍ରାମା ଉପରେ ସମସ୍ତ ବୋଝ ଡ୍ରାମା ଉପରେ ଆସିଯାଉଛି। ପୁରୁଷାର୍ଥ କେହି କରୁଛନ୍ତି, କେହି କରୁନାହାନ୍ତି। ଆସିକରି ମଧ୍ୟ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରାରବ୍ଧ ମଧ୍ୟ ମିଳୁନାହିଁ। ସାରା ଦୁନିଆରେ ଯେଉଁ ଅଭିନୟ ଚାଲୁଛି, ସେସବୁ ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଡ୍ରାମା ଅଟେ। ଆଦିରୁ ଅନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ପାଠ ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ରହିଛି। ଯେପରି ତୁମ ଆତ୍ମାରେ 84 ଜନ୍ମର ପାଠ ରହିଛି। ହୀରା ବି ହେଉଛନ୍ତି ତ ପୁଣି କଉଡ଼ି ସଦୃଶ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ଏସବୁ କଥା ତୁମେ ଏବେ ଶୁଣୁଛ। ସ୍କୁଲରେ ଯଦି କେହି ଫେଲ୍ ହୋଇଗଲେ, ତେବେ କୁହନ୍ତି, ଇଏ ବୁଦ୍ଧିହୀନ ଅଟେ, ଧାରଣା ହେଉନାହିଁ। ଏହାକୁ ଭେରାଇଟି ଅର୍ଥାତ୍ ବିଭିନ୍ନତାର ବୃକ୍ଷ ଭେରାଇଟି ଫିଚର୍ସ ଚେହେରା କୁହାଯାଉଛି। ଏହି ଭେରାଇଟି ବୃକ୍ଷର ଜ୍ଞାନ ବାବା ହିଁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। କଳ୍ପବୃକ୍ଷ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ବରଗଛର ଉଦାହରଣ ମଧ୍ୟ ଏହା ଉପରେ ରହିଛି। ତା'ର ବହୁତ ଶାଖା ପ୍ରଶାଖା ପ୍ରସାରିତ ହୋଇଥାଏ।
ପିଲାମାନେ ବୁଝୁଛନ୍ତି ଆତ୍ମାର। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ବୁଝୁଛନ୍ତି ଆମର ଆତ୍ମା ଅବିନାଶୀ ଅଟେ। ଶରୀର ତ ବିନାଶ ହୋଇଯିବ, ଆତ୍ମା ହିଁ ଧାରଣ କରୁଛି, ଆତ୍ମା ହିଁ 84 ଜନ୍ମ ନେଇଥାଏ। ଶରୀର ତ ବଦଳି ଚାଲିଛି, ସେହି ଆତ୍ମା ହିଁ ରହୁଛି, ଆତ୍ମା ହିଁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଶରୀର ନେଇ ଅଭିନୟ କରୁଛି। ତେବେ ଏହା ନୂଆ କଥା ହେଲା ନା? ତୁମକୁ ମଧ୍ୟ ଏବେ ଏହି ଜ୍ଞାନ ମିଳୁଛି। କଳ୍ପ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ତୁମେମାନେ ଏହିପରି ବୁଝିଥିଲ। ବାବା ମଧ୍ୟ ଭାରତକୁ ହିଁ ଆସୁଛନ୍ତି। ତୁମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସନ୍ଦେଶ ଦେଇ ଚାଲିଛ। କେହି ବି ଏପରି ରହିବେ ନାହିଁ ଯାହାଙ୍କୁ ସନ୍ଦେଶ ନ ମିଳିବ। ସନ୍ଦେଶ ଶୁଣିବାର ଅଧିକାର ସମସ୍ତଙ୍କର ରହିଛି। ପୁଣି ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ନେବେ। କିଛି ତ ଶୁଣିବେ ନା, କାରଣ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବାବାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଅଟନ୍ତି। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ମୁଁ ତୁମ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ପିତା ଅଟେ। ମୋ ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ଏହି ରଚନାର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତକୁ ଜାଣିବା ଦ୍ୱାରା ଏହି ପଦ ପାଉଛ। ବାକି ସମସ୍ତେ ମୁକ୍ତିକୁ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ବାବା ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ସଦ୍ଗତି କରୁଛନ୍ତି। ଗାୟନ କରୁଛନ୍ତି, ଓହୋ ବାବା ତୁମର ଲୀଳା କ'ଣ ଲୀଳା, କିପରି ଲୀଳା? ଏହା ପୁରୁଣା ଦୁନିଆକୁ ବଦଳାଇବାର ଲୀଳା ଅଟେ। ଏ କଥା ଜାଣିବା ଦରକାର ନା? ଏହି କଥାକୁ ମନୁଷ୍ୟ ହିଁ ଜାଣିବେ ନା? ବାବା ତୁମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଆସି ସବୁ କଥା ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ବାବା ନଲେଜଫୁଲ୍ ଅଟନ୍ତି। ତୁମକୁ ମଧ୍ୟ ନଲେଜଫୁଲ୍ କରୁଛନ୍ତି। ତୁମେ ମଧ୍ୟ କ୍ରମାନୁସାରେ ନଲେଜଫୁଲ୍ ହେଉଛ। ତେବେ ଯେଉଁମାନେ ବୃତ୍ତି ନେଉଛନ୍ତି ସେହିମାନଙ୍କୁ ହିଁ ନଲେଜଫୁଲ୍ କୁହାଯିବ। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିଖିଲଦେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତ ପିତା ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାରାଂଶ। ନମ୍ବର 1, ସର୍ବଦା ଏହି ସ୍ମୃତିରେ ରହିବାକୁ ହେବ ଯେ ମୁଁ ଆତ୍ମା ପୁରୁଷ ଅଟେ। ମୋତେ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ପୁରା ବର୍ଷା ନେବାକୁ ହେବ। ମନୁଷ୍ୟରୁ ଦେବତା ହେବାର ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ହେବ ଏବଂ ପଢ଼ାଇବାକୁ ହେବ। ସାରା ନମ୍ବର 2ରେ ବାବା କହିଲେ ସାରା ଦୁନିଆରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଅଭିନୟ ଚାଲୁଛି ସେସବୁ ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଡ୍ରାମା ଅଟେ। ଏଥିରେ ପୁରୁଷାର୍ଥ ଏବଂ ପ୍ରାରବ୍ଧ ଦୁଇଟି ଯାକ ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି। ପୁରୁଷାର୍ଥ ବିନା ପ୍ରାରବ୍ଧ ମିଳିପାରିବ ନାହିଁ। ଏହି କଥାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବାକୁ ହେବ। ଆଜି ବାବା ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାରାଂଶରେ କହିଛନ୍ତି ନମ୍ବର 1ରେ ସର୍ବଦା ଏହି ସ୍ମୃତିରେ ରହିବାକୁ ହେବ ଯେ ମୁଁ ଆତ୍ମା ପୁରୁଷ ଅଟେ। ମୋତେ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ପୁରା ବର୍ଷା ନେବାକୁ ହେବ। ମନୁଷ୍ୟରୁ ଦେବତା ହେବାର ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ହେବ ଏବଂ ପଢ଼ାଇବାକୁ ହେବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ନମ୍ବର, ସାରା ଦୁନିଆରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଅଭିନୟ ଚାଲୁଛି ସେସବୁ ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଡ୍ରାମା ଅଟେ। ଏଥିରେ ପୁରୁଷାର୍ଥ ଏବଂ ପ୍ରାରବ୍ଧ ଦୁଇଟି ଯାକ ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି। ପୁରୁଷାର୍ଥ ବିନା ପ୍ରାରବ୍ଧ ମିଳିପାରିବ ନାହିଁ। ଏହି କଥାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବାକୁ ହେବ। ଆଜି ବରଦାତା ବାବାଙ୍କର ବରଦାନ ଅଛି, ଯେକୌଣସି ସେବାକୁ ସଚ୍ଚା ହୃଦୟର ସହିତ ବା ଲଗନର ସହିତ କରୁଥିବା ସଚ୍ଚା ଆତ୍ମିକ ସେବାଧାରୀ ହୁଅ। ଯେକୌଣସି ସେବାକୁ ସଚ୍ଚା ହୃଦୟର ସହିତ ବା ଲଗନର ସହିତ କରୁଥିବା ସଚ୍ଚା ଆତ୍ମିକ ସେବାଧାରୀ ହୁଅ। ବିସ୍ତାର ଅଛି, ସେବା ଯାହା ବି ହୋଇଥାଉ, କିନ୍ତୁ ସେହି ସେବାକୁ ଯଦି ସଚ୍ଚା ହୃଦୟର ସହିତ ବା ଲଗନ ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ନେହର ସହିତ କରାଯିବ ତେବେ ସେଥିରେ 100 ନମ୍ବର ମିଳିବ। ସେବାରେ କେବେ ବି ଚିଡ଼ିଚିଡ଼ିଆପଣ ନ ଆସୁ ବା କାମ ତୁଟାଇ ଦେବା ହିସାବରେ ସେବା ନ ହେଉ। ତୁମର ସେବା ହିଁ ହେଉଛି ଅସଜଡ଼ାକୁ ସଜାଡ଼ିବା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁଖ ଦେବା, ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ଯୋଗ୍ୟ ଏବଂ ଯୋଗୀ କରିବା। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଅପକାରୀର ଉପକାର କରିବା, ଆବଶ୍ୟକ ସମୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସହଯୋଗ ଦେବା। ଏହିଭଳି ସେବା କରୁଥିବା ଆତ୍ମାମାନେ ହିଁ
ସଚ୍ଚା ଆତ୍ମିକ ସେବାଧାରୀ ଅଟନ୍ତି। ଆଜି ବାବାର ସ୍ଲୋଗାନ ଅଛି, ପବିତ୍ରତା ହିଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜୀବନର ନବୀନତା ଏବଂ ଜ୍ଞାନର ମୂଳଦୁଆ ଅଟେ। ପବିତ୍ରତା ହିଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜୀବନର ନବୀନତା ଏବଂ ଜ୍ଞାନର ମୂଳଦୁଆ ଅଟେ। ଆଚ୍ଛା, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।